pursual of the destination IP and destination the port are missing. Therefore, it is requested to direct the concerned to provide the same, also provide the information document related to below mentioned queries. Queries ಏನಿದೆ 5 ಕ್ವೇರಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದನೇದು, ವೆದರ್ OTP multi-factor authentication facility is adopted by NVSP and VHA apps platform. 2, whether OTP authentication facility is extended to upload application. If so, provide details. 3, if authentication like OTP is existed, whether OTP will be sent to mobile number used for login or mobile number provides in the form by applicant or both. 4, provide the certificate US 65B PF Indian Evidence Act 1872 by the person holding lawful control user from where the logs were created during the activities and generated to produce before LEA. Further, the Honorable Supreme Court held that 65B certificate is mandatory for admissibility of electronic device in the secondary form as evidence. In the judgment, Arjun Pandit Rao Kotar versus Kailash Kushan Rao on July 14, 2020. Number 5, direct the concerned to arrange a presentation with respect to the allegation made and step-by-step usage of NVSP, VHA and Garuda apps from voter/public perspective to the investigation teams. Hence, it is requested to direct concerned to provide the details for purpose of investigation. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. IP addresses ಎಲ್ಲಿದೆ, ಡಿವೈಸ್ IDs ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ IPಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಪರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬೌಂಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಏನು ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದವರು. ಮತ್ತು ಇದ್ಯಾರ ಪತ್ರ? 4/2/2025 ಇದನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ. ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಬರೀತಾರೆ, ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಿರ್ವಾಚನ್ ಸದನ್, ಅಶೋಕ್ ರೋಡ್. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೆಟರ್ಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 29/0/2023, 21/02/2023, 30/03/2023, 29/04/2023, 30/04/2023, 30/05/2023, 12/06/2023, 21/06/2023, 17/07/2023, 26/07/2023, 03/08/2023, 18/08/2023, 18/08/2023 ಮತ್ತೆ 23/8/2023 ಮತ್ತೆ 1/2/2025, 19/1/2024 ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ. ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಅಬವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, copy to the letter of Deputy Superintendent of Police CID, Bangalore referred above is enclosed. The investigating officer has requested to provide certain information related to case bearing crime number 2623 registered in Aland Police Station related to submission of online application for deletion of names in Aland Assembly constituency. The investigating officer has also requested to provide certificate US 65B of the Indian Evidence Act 1872 by the person holding lawful control/user from where the logs were created during the activities generated to produce before LEA. Yours faithfully, Joint Chief Electoral Officer. ಇದು ಯಾರ ಆಫೀಸರ್ ಇಂದ ಯಾರಿಂದ ಹೋಗಿರೋದು ಸ್ವಾಮಿ? ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಕರ್ನಾಟಕ. ಏನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರೀ ನೀವು? ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಲೆಟರ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಹೂಸ್ ಲೆಟರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? BR ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ಲೆಟರು. ಯಾರಿಗೆ? ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ್ದು. ಅವರಿಗೆ 04/02/2025, February 4th 2025. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ಯಾರು ಬರ್ದಿರೋದು? ನೀವೇ ಬರ್ದಿರೋದಲ್ಲ, ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದವರೇ ಬರ್ದಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಯಾ? ನಿನ್ನೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾನ ಹೇಳಿದಾರ, ವೋಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಹಿ ನೆವರ್ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ವೋಟ್ ಡಿಲೀಷನಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 7 ಅನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೋರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮತವನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ತಾನೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬಿ ಎಲ್ ಒಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯು ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಅನ್ FIR. ಯುವರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಅನ್ FIR, ನಾಟ್ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಯುವರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ has told that 5,994 votes were pushed to delete illegally. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅನಧಿಕೃತ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಏನೋ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು, BR ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ತಿರ್ಚೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು. ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾಕೆ ಲೆಟರ್ಗಳು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಎವಿಡೆನ್ಸು ನಾವು 6/9/2023 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6/9/2023 ನೀವೆಲ್ಲನೂ ಎವಿಡೆನ್ಸು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಪತ್ರ? ಮತ್ತೆ 23ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ 2025 ತನಕ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು 18 ಸರಿ. ಮತ್ತು EC ಯಾಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಇದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ನಿನ್ನೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ BJPಯವರ ಹೆಸರು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ he did not utter the word Bharatiya Janata Party. Why is BJP responding to Election Commission of India? Who are they to respond? ಏನು ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ BJPಗೆ? ನೋಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಿತ್ ಪಾತ್ರ MP, ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು, BJP MP PC ಮೋಹನ್, MP ದಿನೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಡೆಪ್ಟಿ CM ಕೇಶವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೌರ್ಯ, ಡೆಪ್ಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ CM ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್, MP ಸುಧಾಕರ್, MP ಜಗದಾಂಬಿಕಾ ಪಾಲ್, ಕಿರಣ್ ಚೌಧರಿ, ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಫುಲ್ ಪಟೇಲ್, G ಕಿಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಗಿರಿರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಮದಾಸ್ ಅಟ್ವಾಲೆ, ತೆಲಂಗಾಣ BJP ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ CM ವಿಷ್ಣುದೇವ್ ಸಾಯಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಸಭಾ MP ಮನ್ನನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ. ನಿನ್ನೆ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಮೀನ್, ವೈ ಇಸ್ BJP ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್? ಅವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಏನು BJP ಅವರು ವಕ್ತಾರರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ? ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರದ್ದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು, ಇವ್ರು ಏನು ಭಾಳ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಕಲೀರಿ. ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕಲೀರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮಗೆ ECI ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಅವರು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಈ ಇಶ್ಯೂವನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2023ರಲ್ಲಿ BR ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಈ ಇಶ್ಯೂವನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು? BJP ಇತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು? BJP ಇದ್ರು. ಯಾರು FIR ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು? BJP ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ AC ಇರ್ಬೋದು, BJP ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಾಗ? BJP ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ಆಯಿತು. ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದು? BJP ಸರ್ಕಾರದವರೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಯಾರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ? ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದಿಂದ ನೀವು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರೆದಾಗ ಅವಾಗ ಯಾರ ಸರ್ಕಾರ ಆಯಿತು? ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಕತ್ತೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೇನ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ? ಮಾತಿದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಿದ್ದವಾಗ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ, ಆಳಂದ್ನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ BR ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 224 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಅವಾಗ.
ಅವಾಗ ಬಹುಶಃ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ದವರು? ಯಾರಿಗೆ ಶೀಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎನಿವೇ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ MP ಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು BJP-ಅವರೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂಚೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ವೋಟ್ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಡಿಸೆಂಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಮಿನಿಸ್ಟರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಏನೇ ಡಿಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ BJP-ನ ಮೋದಿಯವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಾ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗೋದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ MLA-ಗಳಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಈ ಬಿಲ್ ತಂದಿದ್ದು ಹೋದ ವರ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಕೈಗೊಂಬೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೈ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು, ಮಹದೇವಪುರ ಇರ್ಬೋದು, ಆಳಂದ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ಅದು ತನಿಖೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಂಟಿಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾಕಪ್ಪ ನೀವು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅವ್ರು ಯಾಕ್ರಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಹಾಕಬೇಕು? ಹೂಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಇಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ದು. ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟು 100% ಫುಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕೊಡಲಿ. ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದೇನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದವರು, ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈಗ BR ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ CEO ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಂದು ಒಂದೇ ಮನವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ದಾಖಲೆಗಳು ಮಹದೇವಪುರದ್ದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಏನಾದರೂ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮದು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿದ್ದೋದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ BR ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಟೀಮ್ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, SIT ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಾವು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಸ್ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ Facebook, Instagram, X ನಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.